నేటి విద్యలు తెలివితేటలనే పెంచు, కొంచెమైన గుణము పెంచబోదు. కోటి విద్యలుండి గుణము లేకున్నచో ఫలమెదేమి, వాని విలువదేమి. The modern education helps to grow in intelligence, not in a fraction of virtue and character. With all specializations and higher knowledge, what for is all that education without character? What is its value then? ప్రేమ స్వరూపం, Embodiments of love. ఈ విశాల చరాచర జగత్తునకు భారతీయులు అనాది కాలం నుండి దీనిని ప్రపంచము అని పిలుస్తూ వచ్చారు. This vast universe with all sorts of creatures, mobile and immobile, Bharatiyas called it as the world. ప్రపంచమనగా పంచభూతముల యొక్క ప్రకాశమే ప్రపంచము. Prapancha, world meant the manifestation of 5 elements. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములు. ఈ పంచభూతముల యొక్క పవిత్రతే ప్రపంచములకు సరియైన అర్థమునిస్తుంది. In fact, the proper meaning of this world lies in sanctifying all our 5 senses, the sense of hearing, the touch, the taste and the smell. ఈ పంచభూతములనే భారతీయులు అనాది కాలము నుండి దైవ స్వరూపాలుగా పూజిస్తూ వచ్చారు. Bharatiyas considered the 5 elements primarily as divine and started worshipping them all. ప్రకృతి అయినటువంటి ప్రథమ పూజని భూదేవి అని పిలిచారు. The first one being earth is called the goddess Mother Earth. రెండవ దానిని జలం, దానిని గంగాదేవి అని పిలిచారు. The second one is water, which is called Ganga, the goddess. మూడవది అగ్ని, అగ్నిదేవుడు అని పూజించారు. The third, fire, the fire god. ఐదవది వాయుదేవుడు అని పిలిచారు. Then comes the wind, the wind god. Wind god. ఐదవది అది ప్రధానమైనటువంటి శబ్ద బ్రహ్మము అన్నారు. There comes that the celestial divine sound, Shabda Brahma. ఈనాడు దైవ స్వరూపములుగా ఆరాధిస్తున్నటువంటి ఈ పంచభూతములు కూడాను విద్యార్థులు గుర్తించి వర్తించడానికి కానీ, అధ్యాపకులు దీనిని సరైన అర్థమును బోధించడానికి కానీ తగినటువంటి యొక్క ప్రయత్నం చేయటం లేదు. Today, students don't seem to make an attempt to know the sanctity and the importance of the 5 elements, nor the teachers teach them in full understanding. విద్యార్థులు కేవలము పుస్తక పరిచయం మాత్రమే చేస్తున్నారే కానీ ఈ పంచభూతముల యొక్క అంతరార్థములు కానీ దీని యొక్క పవిత్రతను కానీ విద్యార్థులు ఏమాత్రము పట్టించుకోవటం లేదు. Students have limited themselves to textual information. They don't seem to bother about the greatness and the sacredness of the 5 elements. అయితే ప్రాచీన కాలమునందు టీచర్స్ చాలా ఉన్నతమైనటువంటి యొక్క పవిత్ర అర్థములను ప్రబోధించి పిల్లలను అభివృద్ధి గావించేటువంటి వారు. But in those good olden days,
teachers taught them in full understanding of nature and the five elements. సద్గుణంబులు, Virtues, సద్బుద్ధి, good mind, సత్యనిరతి, truth, భక్తి, devotion, క్రమశిక్ష, discipline, కర్తవ్య పాలనములు duty. నేర్పునదే విద్య అన్నారు. It is the education in the true sense that confers these qualities. కానీ విద్య యొక్క విలువలను మాత్రమే వారు ప్రబోధిస్తూ వచ్చారు. కానీ ఈ విద్యను దైవస్వరూపం అనేటువంటి యొక్క స్థితిని ఎవ్వరికి ప్రబోధించలేదు. They have been teaching only the values of education, but they have not taught the spiritual aspect of education. కనుకనే ఈనాడు ఈ పంచభూతములు కూడాను మాలిన్యంగా మారిపోయినాయి. And so we find today the five elements totally polluted. భూమి అపవిత్రమైపోయింది. Earth has become unsacred. జలము అపవిత్రమైపోయినది. Water is polluted. ఈ విధముగా పంచభూతములు కూడాను పొల్యూషన్ గా మారిపోయి ప్రాణుల యొక్క జీవితానికి తగినటువంటి భద్రతని కోల్పోతున్నారు. All the five elements are polluted, and therefore people are living in insecurity, stand the threat of death. ఈనాటి విద్యార్థులు చదవవలసినటువంటిది, చేయవలసినటువంటిది గ్రంథ పరిచయం కాదు. What students should study today, what they got to do now, is not merely textual knowledge. ఈ పంచభూతములు కూడాను పవిత్రము గావించేటువంటి యొక్క ప్రవర్తనలో వీరు పాల్గొనాలి. The students should have that kind of conduct and behavior as to maintain the quality of the five elements. అది ఈనాడు ప్రపంచమునకు కావలసినటువంటి ప్రధానమైన విద్య. This is the primary objective of the education. కేవలం గ్రంథ పరిచయం తీసుకొని డిగ్రీస్ తీసుకొని వెళ్ళినంత మాత్రమున ప్రయోజనం లేదు. There is no value, no use at all if we confine to bookish knowledge and acquire degrees thereby. ప్రతి విద్యార్థి కూడాను తన నిత్య జీవితంలో ఈ పంచభూతములను పవిత్రము గావించుకునేటువంటి ఒక విధానాన్ని గుర్తించి వర్తించాలి. Every student in his daily life must make an attempt to maintain the five elements sacred. ఇది నిజంగా విద్యకు ఇవ్వవలసినటువంటి విలువ. This is the true value that we should attach to Value? education. ఫార్ ఎడ్యుకేషన్, These are what values for education. ఎడ్యుకేషన్ ఫార్ లైఫ్, Education for life. లైఫ్ ఫార్ లవ్, Life for love. లవ్ ఫార్ మ్యాన్, Love for man. మ్యాన్ ఫార్ స్పిరిచువాలిటీ, Man is for spirituality. ఈ స్పిరిచువాలిటీ ఫార్ సైన్స్, And the spirituality is for science. సైన్స్ ఫార్ సెన్సెస్. And the science should maintain senses properly. ఈ సైన్స్ ద్వారానే ఒక విధమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందాలి. You should be happy out of your knowledge of science. ఈ ఆనందమే నేషన్ కు ఒక విధమైనటువంటి యొక్క పీస్. In fact, the nation will be peaceful because of our happiness. కనుక వాల్యూ నుంచి పీస్ వరకు మనం ప్రయాణం చేయాలి. Therefore, from the starting point of value, we should travel up to peace. ఈనాడు ప్రతి విద్యార్థి కూడాను తన యొక్క స్వార్థము స్వప్రయోజన నిమిత్తమై విద్యను అభ్యసించి అనేక విధమైనటువంటి ధనార్జన కోసం ప్రాకులాడుతున్నారు. Today, student acquires all knowledge because of selfishness and self-interest and works, struggles hard for a job and to earn money. ధనము కాదు ప్రధానము, It's not గుణమే the, చాలా అవసరము. it's not the money that is important. మనీ కమ్స్ అండ్ గోస్, మొరాలిటీ కమ్స్ అండ్ గ్రోస్. Money comes and goes. Morality comes and grows. ఈనాటి విద్యార్థులు యందు ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క గుణమును పెంచుకొని తద్వారా పంచభూతములను పవిత్రం గావించాలి. Therefore, students should make these five elements sacred and make proper use thereafter. ఈనాటి విద్యార్థులు
విద్య ద్వారా నాలెడ్జిని డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. Students acquire knowledge out of their education, అనగా learning. మేధాశక్తిని మాత్రమే అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నారు. They grow in intellect. కానీ ఆ నాలెడ్జిని స్కిల్ చేయటం లేదు. But they do not skill their knowledge. స్కిల్ చేసినప్పుడే ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మేధాశక్తి విశాలంగా అయిపోతుంది. When they skill their knowledge, they will be much more in their intellect or intelligence. కానీ స్కిల్ కి బదులు కిల్ చేస్తున్నారు. Instead of skilling their knowledge, they are killing their knowledge. కనుకనే మానవుని యొక్క మనోశక్తి అంతర్భూతము అనే అదృష్టమైపోయినది. And hence, the psychological power, the mental power is fast disappearing. It is totally gone. అనగా తన యొక్క అంతర్భావం అనేటువంటిది కేవలం అడుగు పడిపోయేది. Meaning the reality has been subdued. కనుకనే బహిర్ముఖమైన దృష్టిని అభివృద్ధి పరుచుకొని ఈనాటి బాలబాలికలు ఈ చదువును పోషిస్తూ ఉన్నారు. Boys and girls are carried away by the external temperament, outward attitude. ఈ భౌతికమైనటువంటి యొక్క మనోశక్తులు ఎంతకాలం ఉండగలవు? The physical power, the mental power, how long do they last? కనుకనే నాలెడ్జిని స్కిల్ చేయాలి మొదలు. And hence we must skill our knowledge. స్కిల్ చేసినప్పుడే అంతర్దృష్టి అభివృద్ధి పడుతుంది. When once we skill our knowledge, the latent power would manifest. అప్పుడే మానవుని యందు బ్యాలెన్స్ సరైనటువంటిగా నిలుస్తుంది. Then there will be perfect balance in the human life. ఈనాటి మానవుని యందు బ్యాలెన్స్ శూన్యమైపోయినది. In the modern man, there is no balance at all. కనుకనే బ్యాలెన్స్ పోవటం చేతనే మానవత్వం అనేటువంటి అదృష్టమైపోయినది. Because of the loss of balance, the human quality, humanness is totally missing. కనుకనే మానవతా విలువలు అభివృద్ధి కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ నాలెడ్జి వల్ల బ్యాలెన్స్ చక్కబడబడే. If you want to foster the human values, you should maintain perfect balance. కనుకనే జగత్తునందు ఈనాడు ఎకనామికల్ అనేటువంటి యొక్క సమత్వము క్షీణించిపోయింది. We do not have that equanimity. Economical is missing today. అనగా అంతఃశక్తుల యొక్క భావము సన్నగిల్లిపోయినది. Meaning the inner feeling is fast declining. ఎట్లా? How? ఈనాటి మానవుడు స్వార్థపరుడైపోయి Man is selfish today. భూమి యందు ఉన్నటువంటి సమస్త శక్తులు కూడాను తాను అపహరిస్తున్నాడు. In fact, he is robbing, stealing all the hidden powers of the world, nature. కనుకనే ఈ యొక్క భూమి యొక్క బ్యాలెన్స్ కూడాను తగ్గిపోతుంటున్నది. It led to the loss of balance in earth. ఆయిల్ తీసేస్తున్నారు, He extracts పెట్రోల్ oil. తీసేస్తున్నారు, He extracts petrol, ఇంకా ఐరన్ తీసేస్తున్నారు. draws iron. ఇంత మాత్రమే కాదు, ఇంకా అనేక రకమైనటువంటి యొక్క భూమి యొక్క వనరులన్నీ కూడాను అపహరిస్తున్నారు. In fact, all resources are extracted, exhausted out of this earth. కనుకనే ఎక్కడ చూసినా కానీ భూకంపములు, So we find earthquake everywhere, అనేక విధమైనటువంటి యొక్క ప్రమాదములు, dangers all over. ఈ సముద్రము ఉప్పొంగిపోవటాలు, And you find all often floods. ఇట్లాంటి ప్రమాదం చేతనే మానవత్వం క్షీణించిపోతుండాలి. Because of these dangers, the human value, humanness is fast declining. కాన ఈనాటి మానవుడు ఈ బ్యాలెన్స్ ను కాపాడుతూ రావాలి. And hence the modern man should maintain perfect balance in nature. ఈ ఎకలాజికల్ అనేటువంటి బ్యాలెన్స్ ను కాపాడినప్పుడే మానవత్వము ధన్యమవుతుంది. He should maintain ecological balance to work for redemption. మానవునికి నాలెడ్జి బ్యాలెన్స్ ఎంత అవసరమో ప్రకృతికి ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ చాలా అవసరము. Just as knowledge requires perfect balance, there needs ecological balance too. ఈ ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ పూర్తి పోయింది. The ecological balance is totally lost today.
ఇంతే కాదు, Not only this, సముద్రమునందు ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రాణుల యొక్క దీన్ని కూడా కొన్ని కోట్ల దినానికి హతమారుస్తున్నారు. we find the marine life in sea is also diminishing. fast ఇది and ఈనాడు surface. సైన్స్ తెచ్చిపెట్టుకున్నటువంటి పెద్ద ప్రమాణం. This is the danger we are facing because of science. కనుకనే సైన్స్ డెవలప్ కావాల్సిందే, The science has to grow. కానీ జగత్తుకు ఉపకారం కలిగేటువంటి సైన్స్ కావాలి. But we need science that would help the world by and ప్రజలకు large. అనుకూలమైనటువంటి సైన్స్ కావాలి. The science should provide conveniences, comforts. ఈనాడు అనుకూలమైనటువంటి యొక్క ఇది మనం ప్రయత్నం చేయటం లేదు. Today we are not providing conveniences to ప్రతి humanity. పని ఎందుకును స్వార్థము స్వార్థము స్వార్థము. In every little deed that we do, there lies selfishness as మొదటి undercurrent. ప్రపంచం ఈ యొక్క భవిష్యత్తు జీవితం ఏమిటి, What will happen to your future life? సమాజం యొక్క క్షేమం ఏమిటి, How about the welfare in ఇవి society? ఏమాత్రం కూడాను యోచించటం లేదు. We are not thinking in that line. కనుక ఈనాటి విద్యార్థులు So students today, చదువులతో పాటు along with knowledge, ఈ పంచభూతములను పవిత్రము గావించేటువంటి యొక్క ప్రయత్నం పూనుకోవాలి. they should make every attempt to maintain balance and sanctity of the five elements. మొట్టమొదట The first is నీటిని పవిత్రం చేయాలి. keep water sacred. ఆ నీటిని అపవిత్రం చేస్తున్నారు. You pollute water. త్రాగే నీరును అపవిత్రం గావిస్తున్నారు. The drinking water is polluted. తినే తిండి కూడాను అపవిత్రమైపోతున్నారు. There is food pollution. పీల్చే గాలి కూడాను అపవిత్రం అవుతాను. The air that we breathe is polluted. కనుక మానవుడు అనుభవించవలసినటువంటి ఈ యొక్క పంచభూతములు అన్ని కూడాను అపవిత్రంగా మారిపోతున్నాయి. And hence all the five elements which are of utmost importance are polluted. కనుకనే మొట్టమొదట విద్యను అభ్యసించేటువంటి విద్యార్థులు ప్రపంచంలో మాలిన్యం లేకుండా చూడాలి. So students should determine to see that there will be no pollution any longer. మొట్టమొదట పరిసర ప్రాంతములను పవిత్రం గావించుకోవాలి. They should also maintain the sacredness of the surroundings. క్లీన్లీనెస్ ఈజ్ గాడ్లీనెస్. This cleanliness is godliness. కనుకనే మనం పవిత్రంగా ఉండాలి. We should be sacred. మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడాను పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. Every work that we undertake has got to be clean and perfect. పరిశుద్ధం అంటే ఏమిటో ఈనాటి విద్యార్థులకు అర్థం కావటం లేదు. Students don't understand what is meant by cleanliness or purity. కనుకనే మొట్టమొదటి భావాలను కూడాను పరిశుద్ధం చేసుకోవాలి. Our feelings should be pure. ప్రతి కర్మ యందు కూడాను పరిశుద్ధం రావాలి. Every action must be pure. భూమి యందు ఈ యొక్క వనరులు పూర్తి అపవిత్రమైపోతున్నాయి. All resources in this planet Earth are unsacred. కనుక ఈ సోర్సెస్ అపవిత్రం కావడం చేతనే మనం చేసే సర్వ పనులు యందు కూడాను అపవిత్రతనే అందుకుంటున్నాం. As sources are unsacred, naturally we face the consequences. కనుక విద్యార్థులు ఈనాడు చేయవలసినటువంటిది పంచ ప్రాణములను పంచభూతములను పవిత్రం గావించుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. What students have got to do today is to keep the sanctity of the five elements. మొట్టమొదటి తన గృహమును, First home, తర్వాత తన స్కూలును, then school, తన తోటి మానవులను and his fraternity. అందరినీ కూడా మంచి మాటల చేత మంచి పలుకుల చేత పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయాన్ని చేస్తూ రావాలి. We should maintain the sacredness by talking well, sweetly, softly, మన through good పవిత్రమైన feelings and భారతదేశం sentiments. నందు సత్యం వద ధర్మం చర. Since ancient times it was said, we should speak truth and follow righteousness. మన జీవితంలో సత్యాన్ని పలకాలి. In our life, we should always speak truth. ఆ సత్యమే సర్వత్రా వ్యాపించిపోతుంది. This truth that you speak spreads all around. సర్వంత్రా వ్యాపించినటువంటి ఒక సత్యమును మనం పీల్చుకుంటున్నాం గాలిలో. Now the truth that spreads all over is inhaled by all of you. కనుక సత్యం మనలో ప్రవేశించినప్పుడు సర్వం కూడా సత్యమయంగా ఉంటుంటాయి. When once truth finds a place in our life, everything would be మనం truthful. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ప్రేమిస్తూ రావాలి. We should love everyone. ఈశ్వర సర్వభూతానాం, అందరి యందు ఉన్నది భగవంతుడు ఒక్కడే. God dwells in all beings. భగవంతుని యొక్క రెండవ పేరు కూడా ఉంటుండాలి. God has another name. విశ్వము అంటారు. We call him Vishwa, universe. ప్లస్ స్వ ప్లస్ మో, విశ్వము. Here there are three letters, V plus Shwa plus Mu. అనగా ఏమిటి? భగవంతుడే ఈ విశ్వస్వరూపుడైపోయి సర్వాంగముల చేత ఈ ప్రకృతి యందు ప్రవర్తిస్తున్నాడు. God in his cosmic form
is spread all over the universe and maintains it. కనుకనే దీనిని సరైన రీతిలో మనం అనుభవించాలి. Therefore, we have got to make use of it in the proper way. నైపుణ్యమైనటువంటి యొక్క స్కిల్ ను మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. We have got to be highly skillful. కానీ ఆలోచనారహితమైనటువంటి మేధాశక్తి, Intelligence that is thoughtless. విచక్షణారహితమైనటువంటి నైపుణ్య శక్తి, The skill without discrimination. రెండును కోల్పోయిన తర్వాత మనం అనుభవించే చదువేమిటి? When both are missing, what for is the education? ఏ చదువు కోసం నీవు ప్రయాసపడుతున్నావు? What for are you studying? ఈనాడు చదువులే కాదు. The modern education can't be called దేశానికి education. మంచి చేసేటువంటి చదువులు చదవాలి. In fact, we should study to do good to our ప్రజలకు country. మంచి కల్పించేటువంటి చదువులు చదవాలి. We should do good to our community. వారిని సరైన ప్రేమతో వాళ్ళని దగ్గర తీసుకోవాలి. We should love them and be near them. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈనాటి విద్యా విధానంలో ఎందరో పెద్దలు ఎన్నో విధమైనటువంటి మార్పులు చేస్తూ వచ్చారు. The modern education has seen many modifications, changes. కానీ ఏ మార్పులు కూడా ఈనాడు లోకంలో అవసరంగా కనిపించడం లేదు. In fact, no change has brought in tangible results. మనిషి మారినప్పుడే మనసు మారుతుంది. When the human being changes radically, his mind మనసు also changes. మారినప్పుడే జగత్తంతా మారుతుంది. When the human mind changes, the world changes in turn. మనోమూలం నిజం జగత్, జగత్తంతా మనసుతోనే కూడి ఉన్నది. In fact, the mind is the cosmos, the universe. కనుక నైపుణ్య శక్తిని మనము స్కిల్ దాన్ని కాపాడుతూ రావాలి. We have to maintain the high grade of skill. కనుకనే నాలెడ్జ్ ని స్కిల్ చేయాలి. So, we must skill our knowledge. అప్పుడే మన జీవితం అనేటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతుంది. Then our life would be blissful. కానీ స్కిల్ అనేటువంటిది ఏమిటో పిల్లలకు అర్థం కావటం లేదు, వీటి అధ్యాపకులు కూడా బోధించటం లేదు. But the skill is not understood by students and teachers as well. ఈనాడు ఈ తప్పు ఎవరిది? Whose mistake is that? కన్న తల్లిదా, Mistake of the mother? లేక పోషించిన తండ్రిదా, Or the father? విద్యను అభ్యసింపజేసేటువంటి గురువుదా, Or the teacher? లేక దేశాన్ని పరిపాలన చేసేటువంటి యొక్క నాయకులదా? Or the rulers or leaders of the country? అందరిది ఉంటుందా ఈ యొక్క దోషం? In fact, this mistake is committed by everybody, all of పిల్లలు పరిశుద్ధమైన హృదయం గలవారు. Students have got tender hearts. పిల్లలు ఎంతనో శుద్ధమైనటువంటి మనసు కలవారు. The children are pure-hearted. అలాంటి పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు మొట్టమొదటి గృహంలో నేర్పాలి. First, parents should teach them to ఇది begin with. సత్యం అంటే ఏమిటి, What is truth? ధర్మం అంటే ఏమిటి, What is dharma? న్యాయం అంటే ఏమిటి, What is justice? ప్రేమ అంటే ఏమిటి, What is law? ఇలాంటి విషయాలు చక్కగా పిల్లలకు బోధిస్తూ రావాలి. They should be taught clearly and well to children. సత్యాన్నే పలికించడానికి ప్రయత్నం చేయటం లేదు తల్లిదండ్రులు. Parents are not making an effort to make their children speak ఏదైనా truth. ఫోన్ చేస్తారు, Anyone calls you on phone, మీ తల్లి గారు ఉన్నారా అని అడుగుతారు. if anyone says is your mother ప్రక్కన at ఉండి home, తల్లి నో అవైలబుల్ అంటారు. mother there tells the child to say, mother is not at home. ఈ విధంగా పిల్లలకి అసత్యాన్ని నేర్పిస్తున్నారు. Like this, children are taught to కనుకనే speak పిల్లలు lies. పెద్దవారైన తర్వాత అసత్యంతోనే మునిగిపోతున్నారు. As adults, they lead life of utter ఎలాంటి falsehood. పరిస్థితులు ఎందైనా కూడాను అసత్యం ఆడకూడదు. Under any circumstances, we should never speak lies. ఎలాంటి పరిశ్రమ కానీ ఇతరులకు అన్యాయం చేయకూడదు. At any point of time, we should not be ఈనాటి పిల్లలు unjust. నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది రెండు. Students have to learn primarily two. హెల్ప్ ఎవర్, హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. ఇవి రెండు నేర్చుకుంటే వాడు ఎంతో అభివృద్ధికి వస్తారు. If you practice and learn these two, you will progress. ఐకమత్యమైనటువంటి కూడా పిల్లల్లో ఈనాడు లేకుండా ఉంటుండాలి. Unity is not there among students today. కారణం ఏమిటి? Why? ప్రేమను కోల్పోవటం చేతనే. Because there is no love. ప్రేమ చాలా ప్రధానమైనటువంటి ప్రాణము. Love is life. మన పంచభూతముల లోపల The elements, సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ. the five values are there in the five elements. దీనినే మా పిల్లలకు నేను చెప్తుంటాను అప్పుడప్పుడు. This is what Bhagavan tells to our students సత్యము repeatedly. అనేటువంటి కరెంట్ వంటిది, Truth is like current. ధర్మము అనేటువంటిది బల్బ్ వంటిది, Righteousness is like bulb. శాంతం అనేటువంటి వైరు వంటిది, Peace is like the wire. ప్రేమ అనేటువంటిది ప్రకాశం వంటిది. Love is the light.
సత్యమనే కరెంటు, the current, the truth, ధర్మం అనే వైర్ ద్వారా వచ్చి passes through the wire, dharma, righteousness, శాంతం అనే బల్బులో చేరినప్పుడు gets into the bulb of peace ప్రేమ అనే ప్రకాశం మనలో వస్తుంది. and illumines love. కనుక ఈ ప్రేమ మనకు రావాలంటే సత్య ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి. In order to develop love, we should begin with these true values, truth సత్యం and dharma. భూజాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ నబ్రూజాత్ సత్యం అప్రియం. Speak truth in an acceptable way. Never speak untruth. సత్యం బ్రూయాత్ అనగా ఏమిటి? ఇది నైతికమైనటువంటిది. Speak truth. This is moral value. ప్రియం బ్రూయాత్ ఇది ధార్మికమైనటువంటిది. Speak truth in a palatable way. This is నబ్రూజాత్ righteous way. సత్యం అప్రియం ఇదే ఆధ్యాత్మికం. Never speak untruth. That is spiritual value. కనుకనే మనము ఈనాడు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దాన్ని అలక్ష్యం చేస్తున్నారు. We are neglecting spiritual value today. గొప్ప విద్యావంతులు కానీ ధనవంతులు కానీ వీళ్ళకి ఆధ్యాత్మికమైన అవసరం లేదు. Highly educated person or a very rich man, both of them are ధనం ధనం neglecting ధనం spirituality. ధనం ఉంటే చాలు. They think that money is everything. ఈ ధనము మనకు ఏమాత్రమో ఆనందాన్ని అందించదు. Money will never confer bliss any time. కానీ అన్నిటికీ దైవ భక్తి అత్యవసరం. The devotion is most essential. ఈనాడు దైవ భక్తినే లేకపోవటం చేత Since there is no devotion today, దేశమే పూర్తి నాశనం అయిపోతుంది. అది and therefore everything is perverted. కనుకనే దైవ స్వరూపాలు ఈ 5 The 5 elements are the భూమి, manifestations of the జలము, divinity. అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం. The 5 elements are essentially divine. ఈ పంచభూత స్వరూపమైనటువంటి పరమాత్మని చింతించటమే లేదు. We are not thinking of God who manifests in మాకు these అగ్ని 5 అవసరం elements. లేదు, కరెంట్ ఉంది చాలు. It is enough if we have got the current. కరెంట్ ఏమిటి? అగ్ని కాదా? Is not the current the fire? కనుక మాకు వాటర్ తో పని లేదు. We are not concerned with water. స్వీట్ కూల్ డ్రింక్ తీసుకుంటాము. But it is enough if we have got అది sweet water cool drink. కాదా? Is not the cool drink the ప్రతి water? మానవునికి కూడాను ఈ సత్యము ధర్మం అనేటువంటిది నీరు ప్రాణంగా ఉంటుండాలి. For every person, the truth and righteousness are as important as ఈ సత్య water. ధర్మములు ఈనాడు కోల్పోయి దైవ స్వరూపాన్ని విస్మరించి ఈనాడు మానవుడిగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. We have forgotten the very truth of it and the divinity behind it, but lead a human life. మానవుడంటే ఏమిటి? కేవలం దేహస్వరూపమా? Who is a human being? Is it just a form? కాదు కాదు. No. దేహం ఉండినంత మాత్రమున ప్రయోజనం లేదు. It's not enough if you have the form. దేహంతో పాటు బుద్ధి కూడా ఉండాలి. Along with the human form, we should have intellect. బుద్ధితో పాటు పవిత్రత కూడా ఉండాలి. Along with the intellect, ఈ sacredness. పవిత్రతతో పాటు ప్రేమ కూడా ఉండాలి. And love is also important. కనుక మానవుడంటే కేవలం దేహస్వరూపుడు మాత్రమే కాదు. So human being is not merely a form. ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. One has to develop the principle దైవ of love. భక్తిని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. One has to grow in devotion. ఈనాడు లోకంలో ఎక్కడ పోయినప్పటికీ దైవ చింతనే లేదు. In this world today, no one is thinking of God. ధన చింత ధన చింత ధన చింత ధనం చింత. People think of money and money and money alone. ఏమిటి ఈ ధనం ఇచ్చేటువంటి ప్రధానం? మాకు What is it you get out of money? ధనం పెద్ద ప్రమాదాన్ని తెప్పిస్తుండాలి. In fact, money will take you to danger. ధనం ఉండవలసిందే, Yes, it's necessary to కానీ some ఒక extent. పరిమితమైనటువంటి ధనంగా ఉండాలి. Too much of money is dangerous. దైవ ప్రేమను పెంచుకున్నప్పుడు ధనం తనపాటు తానే వస్తుంది. When you love God, money will necessarily follow you. ధనం కోసం ప్రాణమైన ఇస్తున్నారు, కానీ దైవం కోసం కాలాన్ని ఒక క్షణమైన ఇవ్వటం లేదు. We are ready to sacrifice our life for money, not a moment for God. ఒక్క క్షణమైనా మనం పవిత్ర పనులు మనం చేయటం లేదు. Not even for a moment we undertake sacred activities. కాలాత్మయ ఆయన మహా భగవంతుడికి కాలాత్మకు అని పేరు. Time is God. అట్టి కాలాన్ని మనం ఎంత దుర్వినియోగం చేసుకుంటున్నాం. We are wasting time. 24 గంటల టైం దినానికి. God has gifted 24 hours. ఈ 24 అవర్స్ లోపల ఒక 5 మినిట్స్ అన్నా మనం పవిత్రమైన పనులు చేస్తున్నామా? Are we doing at least one sacred activity లేదు, for లేదు, 5 లేదు. minutes? No. ప్రపంచం యొక్క సమాచారములు, వీరి చింతలు వారి చింతలు, ఈ విధమైనటువంటి న్యూస్ పేపర్స్, ఈ విధమైనటువంటి టెలివిజన్, టెలికాప్టర్ ఇలాంటివంతా తీసుకుంటున్నారు. All the time, all the 24 hours we have got worldly thoughts, all the newspaper information, television information, that's all. దీని వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? వీళ్ళకు What is that you get out of it? టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు.
You are wasting the time. టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. Time waste is life waste. టైం ఈజ్ గాడ్. Time is God. అలాంటి టయాన్ని మనం వ్యర్థం చేస్తున్నాము. We are wasting such sacred time. ధనవంతులమని గొప్ప పేరు పొందవచ్చును. You may be reputed because of ఆ money. ధనవంతుడికి గుణం లేకపోతే వాడు వ్యర్థుడే. You may be a rich man if you have no character. వాడే పెద్ద యూజ్ఫుల్ మ్యాన్. వాడు యూజ్లెస్ గా పోతున్నాడు. So he has become ultimately useless man. మనకు అలాంటి పేరు తేకూడదు. We should not get such a name. పవిత్రమైన పేరుని తీసుకుని We రావాలి. should get a very good name. ధనం ఉండాలి. Money is necessary. ఎంతవరకు ఉపయోగం ఉంటుంది? To what extent? సత్య సమయంలో ఏమైనా కిటికీ మట్టైనా తీసుకుని పోతున్నాడా? As we leave this world, would we carry fistful of sand? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బ్యాంకులోనే నిలిచిపోతుంది. The money there stays with the bank. నీ దేహం నీకు ఖాళీగా పోతుందని. The body goes empty-handed. కనుకనే మన దేహం ప్రధానం కాదు. Not the body that important. గుణము చాలా అవసరము. It is the virtue that ఈ is గుణము important. లేనటువంటి ఒక దేహం ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What for is the body bereft of virtue? మానవత్వం లోపల పవిత్రమైనటువంటి గుణములు మనం In పెంచుకోవాలి. human life, sacred qualities must అదే be improved. నిజమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్. That is true education. నిజమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ పొల్యూషన్ దూరం చేయాలి. The true education wants you to be away from pollution. to కేవలం remove. మార్క్స్ మాత్రం మనం ఎక్కువగా తెప్పించుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. It's not enough if you secure marks. మార్క్స్ తో పాటు Along with marks, రిమార్క్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. take care that you don't get remarks. అప్పుడే నీ యొక్క మార్క్స్ విలువ అవుతుంది. Then your marks will have value. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. పిల్లలు కాదు పెద్దలు కాదు ఎవరైనా సరియే Youngsters, children or adults, మానవత్వాన్ని ధరించినటువంటి వ్యక్తి having been a human being, దివ్యత్వాన్ని పోషించుకోవాలి. must foster, preserve divinity. ఆ దివ్యత్వమే లేకపోతే Without the divinity, ప్రయోజనం లేదు. it is useless. ఏదో నీకు జరిగినంత కాలం సుఖంగా జరుగుతుంది. You can carry your life comfortably. కళాతుడికి ఏదో ఒక పనుల వెంట పడిపోవాల్సి వస్తుంది. At the end, you have got to depend on somebody. కనుక పరాధీనం కాకుండా పరమాత్మాధీనం కావాలి. In fact, you should not depend on others. You should depend on God. కనుకనే మనము దివ్యమైనటువంటి మానవత్వాన్ని ధరించాం. నీవు మానవుడు కాదు, యు ఆర్ గాడ్. You have got the divine human life. You are not simply human being. You ఈశ్వర are God. సర్వభూతారాం, అందరి యందు ఉన్నటువంటి వాడు ఈశ్వరుడే. God is present in all of the beings. కనుక నీవు మానవుడు అనుకోవడం చేతనే నీవు చాలా అధోగతి పాలైపోతున్నావు. You consider yourself just a human being, and so you are mean. యు ఆర్ నాట్ మ్యాన్, You are యు ఆర్ గాడ్. You are not simply a man, but you are God. ఆ సత్యాన్ని నీవు విశ్వసించాలి. Have full faith in the ఆ ధర్మాన్ని నీవు అనుసరించాలి. You should follow the ఆ conduct expected. ప్రేమతత్వాన్ని 10 మందికి పంచిపెట్టాలి. And you should share that love with ఇదే everybody. నిజమైనటువంటి యొక్క విద్య. This is true education. ఏదో ప్రపంచం లోపల చదవటము వ్రాయటము ఇంత మాత్రం చేస్తే అదొక విద్య కాదు. In the worldly sense, reading and writing make education. It's not చదివి enough. వ్రాయ నేర్చిన వారందరూ విద్యావంతులేనా? Do you mean to say that all are educated by knowing reading and writing? కాలేజీల డిగ్రీలు పొంద విద్యావంతులగునా? Can you call them educated if they acquire degrees? నిత్య సత్య గుణము లేక విద్యను సద్విద్యలగునా? If they do not know the eternal truth, can you say that they are educated? బ్రతుకుటకే విద్య అన్నా బ్రతుకులేది పశుపక్షులు. If education is for living, don't you find the birds and beasts living there? కనుక మనం బ్రతకడానికి పోవాలంటే పశుపక్షులు కూడా బ్రతుకుతున్నాయి. If it is only for living, you find even birds and పవిత్రతను insects. పెంచుకోవటమే మన విద్య యొక్క లక్ష్యము. Therefore, the objective of education is to grow కేవలం in చదవటము sacredness, వ్రాయటము ఇది మాత్రమే విద్య కాదు. not merely reading and writing. ఇది భౌతికమైనటువంటి విద్య. It is worldly knowledge. ఇది ప్రాపంచిక సంబంధమైన విద్య. It is secular ఇది education. అనిత్యమైనటువంటి విద్య. It is education. ఇవన్నీ This, కమ్స్ అండ్ గోస్. this comes and goes. కానీ ప్రధానమైనటువంటి ఆత్మ విద్య, But the knowledge of the self, అది ఏ దైవ భక్తి. the self-knowledge is దైవ devotion. ప్రేమనే లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా ప్రయోజనం లేదు. If we don't have love for God, all the knowledge ఎన్ని is జన్మల useless. నుండియో ఈ మానవత్వం మనకు వస్తుంది. అది The human life is attained because of good కానీ good in ముక్తి the ప్రయోజనం past. ఏమిటి? What power is all this? నాకు ఇప్పుడు 60 years, 70 years, 80 years, 90 years అంటూ ఈ 90 years లోపల నీవు సాధించినది ఏంటి? We say we are 60 years, 70 years, 90 years old. What is it you achieved? పుట్టిన నాటి నుండి చచ్చేంత వరకు ధనమని చచ్చిపోతున్నావు. Right from birth till death we go on bothering of money. కనుకనే దీనికోసం నీవు పుట్టలేదు. You are not born for that. నీవు 10 మందికి ఆదర్శంగా నీవు నిలిచాలి. You are born to be an ideal for the పవిత్ర rest. మనిషి అనేటువంటి పేరును పొందాలి. You should get a man that you are sacred. Get that name. అది ఐడియల్ మ్యాన్ గా తీసుకోవాలి. You should be an ideal man. కానీ ఏమి ఐడియల్ లేదు. There are no ideal in your ఐడియల్ life. ఏమిటి?
What is your వాడు ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాడు, నేను దానికంటే ఎక్కువ సంపాదించాలి. What is modern ideal? He is earning money, let me earn more. ఇది ఐడియల్. Is that ideal? No, no. వస్తుంది పోతుంది, మనీ కమ్స్ అండ్ గోస్. Money comes and goes. మనీ మేక్స్ మెనీ రాంగ్స్. Money makes many wrongs. దీన్ని మాత్రమే ఆధారం తీసుకోకూడదు. You should not go by that. మనసు పవిత్రం గావించుకోవాలి. Make your mind sacred. విద్యార్థులారా, Students, ప్రతి విద్యార్థి కూడాను చదువులో చేరినప్పుడు సత్య ధర్మాన్ని అనుసరించాలి. every student, besides your study, should cultivate these two values. కారే రాజులు రాజ్యమును కలిగరే గర్వోన్నతిని పొందరే వారేది? Have you not come across those rich people, the kings? Where are they now? పూర్వం కింగ్స్ ఎంతమందో రాజులంతా ఉండేటువంటి వారు. There were lots and lots of kings in the past. వారు ఉన్నంత వరకు శారీరక సుఖాన్ని పొందినారు. While in life they were luxurious. కానీ ఇప్పుడు ఏం గతి పెట్టుతున్నారు? But what happened today? ఇది కాదు, శాశ్వతమైన జీవితాన్ని పొందాలి. We should lead an immortal life. చదివేది ఎందుకోసము? Why should we study? చదివి చావంగనేటికి. After all, we study and ultimately die. చదువులెన్నో చదివి చాలా వివేకి అయి మగిలి తన్నెరుగుడు మాందమతుడు. Having been educated in a big way, a fool does not know his nature. ఎంత చదివి ఏ రీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మానలేడు. A mean man would never give up his mean quality in spite of his knowledge. చదివి చావంగనేటికి. Why should you die after చావు లేని knowledge? చదువువని. Study so as to be mortal. అది నిజమైనటువంటి యొక్క చదువు. That is true education. మనం ఎక్కడ ఉండే కానీ చదువు మనకు కాపాడుతుంది. Wherever you may be, your study knowledge. భారతదేశం నుంచి ఏదో అమెరికాకు నీకు వెళ్ళినావు. From India you have gone to America. నీకు ధనం లేకపోయినప్పటికీ You may not have money. నీలో గుణమే ఉంటుంటే You've got virtues. అమెరికాలో కూడా నీకు ఎంతో మంది ఫ్రెండ్స్ అంతా వస్తారు. If you have virtues in you, you'll have many friends even in America. ఫ్రెండ్షిప్ లేనప్పుడు, ప్రేమతత్వమే లేనప్పుడు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఏం ప్రయోజనం? When you don't have love, you may go anywhere. It is all useless. కనుక మంచితనాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. You should have goodness. పవిత్రమైన గుణాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. You should have the quality. సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ అనే మానవతా విలువలు పెంచుకోవాలి. We should develop the 5 basic human values. మానవతా విలువలే లేకపోతే మానవుడు ఎట్టవుతాడు? Without the human values, how do you consider yourself a human మానవుడి being? పుట్టుకతో పాటు మానవతా విలువలు కూడా వస్తున్నాయి. Along with birth, you got ఈ human మానవతా values. విలువలు చదివితే వచ్చేటువంటివి కాదు. Human values can't be simply read, గురువులు బోధించేటువంటిది కాదు. not simply taught. ప్రయత్నం పూర్వకంగా మనం సాధించాలి. One has to make every effort. ఎలాంటి పరిస్థితులు ఏంటైనా కూడాను సత్యాన్ని వదలకూడదు. At any time, we should never give up ఎట్టి truth. కష్ట పరిస్థితి వచ్చినప్పటికీ ధర్మాన్ని మానకూడదు. We may face all troubles in life. We should never give up dharma. ఈ Right? విధమైనటువంటి యొక్క పట్టుదలతో నీ ఉండినప్పుడే When you have that determination, జగత్ అంతా కూడా ఆదర్శప్రాయమైన జగత్తుగా మారిపోతుంది. the whole world would be an ideal world. కనుక ప్రపంచానికి తగినటువంటి ఆదర్శప్రాయాలు తయారు కావాలి. Therefore, we should be ideals in this world. అది ఎట్టి ఆదర్శం. What kind of ideal? సత్య ధర్మాన్ని పోషించాలి. Keep up, maintain truth and శాంతి righteousness. ప్రేమను అనుభవించాలి. Experience natural love. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క జీవితాన్ని గడిపినప్పుడే అందరికీ ఆదర్శప్రాయాలు అవుతారు. When you lead life like this, you'll be certainly ideal. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ప్రతి మానవుడికి కూడాను Every human being జీవితం అనేటువంటిది సత్య జీవితమే. should lead a truthful life. సత్యంబునందుండే సర్వము పుట్టించే. In fact, right from the truth, the whole thing has originated. సత్యంబునందు అనగే సర్వ సృష్టి. The whole creation ultimately merges in truth. సత్య మహిమ లేని సెలమేది కనుగొన్నా Is there any place where there is no truth? శుద్ధ సత్వమిదే చూడరయ్యా. That is a pure, non-dual, unsullied. మన principle of జీవితం truth. అనేటువంటి ప్రశాంతిగా ఉండాలంటే సత్య జీవితంలో గడపాలి. In order to lead a peaceful life, we should lead a truthful ప్రారంభంలో life. కొన్ని కష్టాలు కలగవచ్చును. We may have certain trouble, ధర్మంలో కూడా కొన్ని కష్టాలు కలగవచ్చును. certain difficulties in dharma. కానీ దాన్ని నెట్టుకుని తట్టుకొని ముందుకు సాగాలి. Why should we resist to face the challenge and proceed? ఆ విధమైనటువంటి ఒక పేషెన్స్ మనం సంపాదించుకోవాలి. We should have that techa. మానవునికి intensity. ప్రధానమైనటువంటిది 3. These 3 are important. 3 P's: There are 3 P's. ప్యూరిటీ, పేషెన్స్ అండ్ పర్సివరెన్స్. 3 P's are important. Purity, patience and perseverance. ఈ 3 కూడా ఒక్కటైనా లేదు మానవుని యందు. Not even one is seen today. పేషెన్స్ చూస్తామా? అసలే లేదు. పేషెంట్ అయిపోతున్నాడు. There's no patience, but there are patients. కనుక మనము శాంతిని సంపాదించాలి. We should be peaceful. సత్యాన్ని పోషించుకోవాలి. We should uphold truth.
పవిత్రతను పెంచుకోవాలి. and should be more మన sacred. మనసుకు మనమే సాక్షిగా నిలిచాలి. In fact, you are the witness unto yourself. నేను పవిత్రునే కాదా Am I sacred or అని unsacred? జవాబు నీ నుంచినే రావాలి. You get the reply within yourself. నేను పవిత్రుని బయట చెప్పుకుంటూ వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? What is the fun by simply declaring that you are అది sacred? కాదు, నీవు పవిత్రుడని 10 మంది మనకు చెప్పాలి. It's not self-declaration. Everybody should say that. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సత్యము ప్రేమ, Of all, two are most important. ఈ రెండు Truth మనం and మధ్యలో love. ఉంటుంటే ధర్మశాంతులు ఏకూరుతాయి. When these two are there, dharma, righteousness, peace will follow. దురాశలకు మనం చోటు ఇవ్వకూడదు. Don't have excess of టూ desire. మచ్ డీజేస్ మనం పడకూడదు. Don't have too many లెస్ desires. లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్ మేక్ ట్రావెల్ ఎ ప్లెజర్. Less luggage, more comfort, make travel a pleasure. మనం ఈ ఆశను తగ్గించుకోవాలి. Put a ceiling on your desire. అప్పుడే మన శాంతిగా ఉంటాయి. Then you'll be peaceful. కానీ మీకు సరైనటువంటి యొక్క ఆదర్శం మీకు రావాలంటే నాదే ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యం. If you want to know ideal, here you find Bhagavan ఐ as the డోంట్ best వాంట్ ideal. ఎనీథింగ్. నేను దేన్ని కూడా ఆశించడం లేదు. Bhagavan does not expect, does not want మీకందరికీ anything. తెలుసును, పుట్టపర్తిలో అంత పెద్ద హాస్పిటల్ కట్టాము. Here in Puttaparthi, there's a big hospital. ఇంకా ఎడ్యుకేషన్ సర్కిల్స్ అంతా చాలా జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. You have got so many educational institutions. ఏదో జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. They are just go మంచి on. భావంతో మంచి ప్రేమతో మనం స్టార్ట్ చేస్తే అదే మంచిగా జరుగుతూ వస్తుంది. When once you start these things with good feeling and love, they will improve. ఏనాడు కూడాను నాకు ఒక ఆశ లేదు. Bhagavan has no desire any time. ఎందుకంటే నా డిజైర్ ఒక్కటే, Bhagavan has only one desire. ప్రజలందరూ మంచి గుణములు కలగాలి, That all should be virtuous. అందరూ ఆదర్శప్రాయులుగా నిలిచాలి, That all should be ideal. అందరూ మంచి మానవులుగా బ్రతకాలి. That everybody should lead a true human life. మానవులుగా మంచి పవిత్రమైన మానవుడిగా బ్రతకాలి. That you should be a sacred human being. వీరికి మానవుడు అంటే దేహాన్ని ధరించడం మానవత్వం కాదు. Not simply a human in form. కనుక పవిత్రమైన మానవత్వం కావాలని నేను ఆశిస్తుంటాను. Bhagavan wants everyone to lead a secret కనుకనే human భజన అయిన life. తర్వాత కూడాను లోక సమస్త సుఖినో భవంతు అంటుంటారు. We say at the end of bhajan that let the whole world be peaceful. అందరూ సుఖంగా ఉండాలి. Everybody should be happy. మీరు కొంతమంది మాత్రమే ఉండి కొంతమంది లేకపోతే ప్రయోజనం లేదు. After all, if you are happy and others are unhappy, it is useless. అందరూ సుఖంగా ఉండాలంటే అందరి యందును ఈ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమను ప్రయోగించాలి. If you want everybody to be peaceful and happy, Satya, the truth and Dharma, righteousness should be అనేక followed. మంది సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమనే మానవుని యొక్క విలువలు అంటున్నారు. Many refer to them as values. కానీ ఎవరు ఆచరిస్తున్నారు? Who are practicing these values? ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడే నిజమైనటువంటి మనిషి. You are a true human if you practice them. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా కేవలం పదాలు మాత్రం వల్లిస్తే ప్రయోజనం లేదు. Without practice, preaching is useless. 100కి ఒక్కడైనా కూడా నిలిస్తే చాలు. At least 1 in 100 is enough. ఈనాటి పిల్లలు చాలా సున్నితమైన హృదయం కలవారు, Students, they have got sensitive, నిర్మలమైన భావం కలవారు, pure thoughts, నిస్వార్థమైన జీవితం కలవారు. selfless love. అలాంటి పిల్లల లోపల ఈ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమలు నాటాలి. We have to sow the seeds of human values now. అప్పుడే భవిష్యత్తులో వృక్షములుగా మారిపోయి వారి వల్ల దేశం ఎంతో బాగుపడుతుంది. In future, they grow into mighty, gigantic trees, leading to the advancement of their country. కనుక పెద్దలు అయిపోయినారు. Elders have had their innings. కానీ స్టార్ట్ అర్లీ, డ్రైవ్ స్లోలీ, రీచ్ సేఫ్లీ. But youngsters should know this. Start early. Drive slowly. చిన్న reach పిల్లలకు safely. చక్కని పవిత్రమైన గుణాలు నేర్పాలి. They should start early, right from the beginning. కనుకనే దానికి కొన్ని స్కూల్స్ ప్రారంభం కావాలి. So some schools have got to be started for this purpose. ప్రైమరీ స్కూల్ లోపల మనం ప్రారంభిస్తే When we begin at the primary level, మున్ముందు వాళ్ళే ఈ దేశానికి అంత నాయకులుగా అవుతారు. they are going to be the future leaders of this country. కనుక పిల్లలకు ఇంటిలో తల్లిదండ్రులు, Parents at home స్కూల్లో టీచర్స్, and teachers in school చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఫ్రెండ్స్, and friends in the neighborhood. వీళ్ళందరూ సరైనటువంటి రీతిగా వీళ్ళకు తోడ్పడితే వీళ్ళకంటే గొప్పతనం ఏమిటి? If they cooperate and teach in the proper way, there's nothing greater నువ్వు than that. దుస్సంగానికి దూరం కా, Run away from that company. త్యజదుద్దర సంసర్గం, Run away from that company. భజ సాధు సమాగమం, Be in good company. కురు పుణ్య మహోరాత్రం, Do good activity day in day out. మంచి వారితో మనం కలవాలి. Be in good company. టెల్ మీ యువర్ కంపెనీ, ఐ షల్ టెల్ యూ వాట్ యు ఆర్ అని. Tell me your company, I shall tell you what you are. నువ్వు చెడ్డవారితో చేస్తే నీవు చెడ్డవాడే అయిపోతావు. If you are in that company, you are bound to be bad in turn. చెడ్డవారితో దూరంగా ఉంటుంది.
Be away from that. ఒకవేళ చెడ్డవాడితో కూడా నీవు మంచిగా నడుచుకో. You can still continue to be good if వాడే you నిన్ను must. చూసి వాడు కూడా మంచివాడు అవుతాడు. You may even convert him. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. అందరికీ మానవులకు కావలసినటువంటి ప్రేమ ఒక్కటి. Love is most essential for ఈ ప్రేమ mankind. కంటే మించిన సత్యం మరొకటి లేదు. There is no greater truth than this. ఈ సత్యం కంటే మించిన ప్రేమ మరొకటి లేదు. And there is no other thing సత్యమే beyond ప్రేమ, truth. ప్రేమనే సత్యం. Truth and love are synonyms. They go together. అన్నింటి ఎందుకు పేర్లు మారుతున్నాయి కానీ It's only difference in nomenclature. ప్రేమతత్వం ఒక్కటే. The principle of దేశం వారైనా, ఏ కాలం వారైనా, ఏ చదువర్లైనా, ఏ శ్రీమంతుడైనా, ఏ బీదవాడైనా మొట్టమొదట సత్యాన్ని నీవు ఉచ్చరించు. maybe of any country, of any time, millionaire or a pauper should maintain these two qualities. నాలుక మనకు Satya and ఇచ్చినందుకు Dharma. నాలుకతో సత్యాన్ని పలకాలి. Having been given this tongue, we should speak truth. చెయ్యి మనకి భగవంతుడు అందించినందుకు ఈ చేతితో దానం చెయ్యాలి. God has gifted this hand to indulge in acts చెవులు of మనకు charity. అందించినందుకు పవిత్రమైన విషయాలు మనం శ్రవణం చెయ్యాలి. Ears are gifted to listen to sacred things. ఇది ఏ మానవుని ఇచ్చినటువంటి అంగములకు పవిత్రత. And here lies the sacredness of the senses. పంచభూతములు కూడా పవిత్రం గావించుకునేటువంటి పనులు మనం చేపట్టాలి. And we should do that as to maintain the sacredness of the five elements. దాని నిమిత్తమై ఇక్కడ కాన్ఫరెన్స్ ఈనాడు పెట్టుకున్నారు. The conference is convened for that జూన్ purpose. సాబు చాలా గొప్పగా చేస్తూనే ఉంటున్నాడు హ్యూమన్ వాల్యూ. Jumsai has been working in this direction a lot. ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ అనేటువంటిది చాలా పోషించిన ఒక్క మనిషి మాత్రము పోషించలేడు. A single person can't do all this. అందరూ చేరాలి. All should join. ఇది ఒక్క దారం వస్త్రమైందా? Single thread won't make a cloth. కాదు కాదు, అనేక దారములు చేరటం వల్లే ఇది ఒక వస్త్రమైంది. All threads interwoven make a cloth. కనుక అనేక మంది ఏకమైపోతే ఇలాంటి పవిత్రమైన కర్మలు ఎన్నైనా మనం అభివృద్ధి When పరచాలి. all of you join and stand united, you can achieve anything. ఈ అన్ని దారములు చేరటం వల్లనే చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అది. This cloth is so strong because of many of the threads. కానీ ఒక్కొక్క థ్రెడ్డే వస్తే వేలుతో తుంచివేయచ్చు. But the threads apart can be cut with a finger. కనుక మన సంస్థలు అభివృద్ధి కావాలనుకుంటుంటే ఐకమత్యం చాలా అవసరం కావాలి. For our organization to advance, unity is important. ఒకరిలో ఒకరికి తప్పొప్పులు ఉండినప్పటికీ సవరించుకొని పోవాలి. There will be mistakes, but still we can correct. సమరసము, సద్గుణము, సదాచారము చాలా అవసరము. And we need to have good practices, good thinking, good feelings. ఈ విధంగా ఉండినప్పుడే మనం ఇలాంటి సభలను, ఇలాంటి సమావేశాలను, ఇలాంటి సంస్థలను ఎంతైనా మనం పెంచవచ్చు. We can grow our institutions, have many more conferences with these ideas. ఊరికి ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసినంత మాత్రమే చాలదు. It's not enough if you start an దానికి institution. పిల్లలకు తగినటువంటి శ్రద్ధతో మనం పోషించాలి. We should see with all sincerity that these are ప్రేమతో of help. చెప్పాలి. And we should tell with love. పిల్లలపైన ఎక్కువ కోపాన్ని ఉపయోగపెట్టకూడదు. We should not show our You anger. cannot always oblige, but you can speak always obligingly. You cannot always oblige, but you can speak obligingly. పిల్లలతో పవిత్రమైన రీతిగా నెమ్మదిగా చాలా తీయగా దీంతో మాట్లాడాలి. Talk to children in a soft way, in a sweet way. టీచర్స్ కూడా పిల్లలను పోషించుకునే విధానం లోపల మృదుమధురంగా ఉంటుండాలి. Teachers should always speak softly and sweetly. అప్పుడే పిల్లలకు చాలా ఉత్సాహం బయలుదేరుతుంది. Then children will be encouraged. కనుక జామ్సాయ్ ఇంకా దీనికి తగినటువంటి ఒక ఉత్సాహాన్ని నందించి Jumsai wants to improve in this direction. ఇంకా ఈ 3-4 దినముల లోపల మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయములు ఎన్నో ఉంటున్నాయి. In the coming 3 and 4 days, there are lots of things to learn. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా నువ్వు పిల్లలు చక్కగా ఆదర్శంగా నిరూపించాలి. Every small thing, little things should be taught in the best way అప్పుడే ఆ possible. పిల్లలు దాన్ని చూసి ఆనందంగా నేర్చుకుంటారు. Then children will learn ఈ enthusiastically. చదువు ఎలాంటిది అంటే Education, how is it? కేవలం మ్యాథమెటిక్స్ ఒక బోర్డు పైన రాస్తే ఈ పిల్లవాడు కూడా రాసుకుంటాడు, దాన్ని సర్చ్ చేస్తాడు. When the teacher writes on the board, the student copies from the board. ఫిజిక్స్ చెప్తే ఆ ఫిజిక్స్ లో కూడా బుక్ తీసి దాంతో వారు నేర్చుకోగలరు. The student can learn from the books if he wants to know physics. కెమిస్ట్రీ కూడాను బుక్ చూసి వాడు నేర్చుకోగలడు. Chemistry also can be learned from books. లాబొరేటరీలో పోయి దానికి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి దాన్ని సర్చ్ చేసుకోగలడు. Through experiments he can gain knowledge. కానీ ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ అనేటువంటిది అలాంటిది కాదు. Human value is not of the బుక్స్ తో kind. చెప్పేటువంటిది కాదు. Can't be learned. టీచర్ బోధించేటువంటిది కాదు. Can't be taught. ఇక్కడ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనగా ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉంటుంటాడు. Physical exercise, physical What? instructor. 1, 2, 3 అని చేసి చూపించాలి.
The drill master, physical instructor, he does and demonstrates. అప్పుడే పిల్లలకు మంచి అభివృద్ధికి వస్తారు. Then children can practice. పెద్దలు చేసి పిల్లలకు చూపించినప్పుడు పిల్లలు ఎంతైనా బాగుపడతారు. Elders, they should do so as to make youngsters learn. కనుక ఈ సత్యధర్మ శాంతి ప్రేమలను పిల్లలకు తాము నేర్చుకొని తాము ఆచరించి పిల్లలు కూడా బోధించాలి. So adults should learn and practice the human values and then teach. అప్పుడే పిల్లలు చాలా అభివృద్ధికి వచ్చేస్తారు. And children, దేశం కూడా బాగుపడుతుంది. whole country will ఒక progress. దేశమే కాదు, అన్ని దేశంలో వాళ్ళు కూడా బాగుపడతారు. Not one country, all countries of this world. నిజంగా వారికి చెప్పేటువంటి వారు లేరు. And such things are not taught today. నిరూపించేటువంటి వారు లేరు. None to prove this. ఆదర్శంగా అందించేటువంటి వాళ్ళు లేరు. There are no people, nobody అందువల్ల ఈ ideal విధమైనటువంటి here. గతి పట్టిపోతుండాలి. Therefore, this is the present plight. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మీరు love. ఎంతో మంది శ్రీమంతులుగా ఉండవచ్చును, You may be rich enough, ఎంతో విద్యావంతులుగా ఉండవచ్చును. highly educated. కానీ ఈ విద్యను మీ యొక్క శ్రీమంతనాన్ని దాన్ని చూసి నేను గొప్పగా మెచ్చుకోను. You will not be appreciated because of your qualification. మీ and ధనమును your ఎంతవరకు affluence. సద్వినియోగం చేస్తున్నావు, To what extent you are making use of your money? మీ యొక్క బుద్ధిని ఎంతవరకు సద్వినియోగపరుచుకుంటున్నావు, To what extent are you making use of your నీ విద్యను intelligence? ఎంతవరకు సద్వినియోగం చేస్తున్నావు, How are you making proper use of దాన్ని your నేను knowledge? చూస్తాను. That is important. ఐ వాంట్ ఓన్లీ క్వాలిటీ నాట్ క్వాంటిటీ. Bhagavan wants quality, not merely quantity. 1 teaspoon of cow milk is useful. 1 teaspoon of cow milk is useful. Why barrels of donkey milk? Why barrels of donkey milk? కనుక నీవు ఆచరించినటువంటివి ఎన్ని ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? When you don't practice, what for all this learning? నీవు ఆచరించి నిరూపించు, You practice and demonstrate. అప్పుడే నీవు గొప్పవాడైపోతావు. Then you will be అప్పుడే great. నిజమైన శ్రీమంతుడవుతావు. Then you will be rich. అప్పుడే నీవు గొప్ప Then విద్యావంతుడైపోతావు. you can be called కనుక educated. మన విద్యకు మన ధనములకు తగినటువంటి గౌరవమును ఆచరించినప్పుడే దీనికి అందుకోవడానికి అర్హత అవుతుంది. Your education and your wealth will be respected when once you practice these values. కనుక ఈనాడు ధనం రావచ్చు, రేపు పోవచ్చు. Money may come today and vanish tomorrow. ఈ ధనము ఇవన్నీ కూడా నువ్వు పాసింగ్ క్లౌడ్స్, కమ్స్ అండ్ గోస్. Things like money, like a passing cloud. కానీ ప్రేమ ఇది పోయేటువంటిది కాదు, కమ్స్ అండ్ గ్రోస్. But love comes and grows. దీన్ని మనం పెంచుకోవాలి. This we have to develop. అప్పుడే మనం మానవులుగా నిలుస్తాము. Then you can be true human. మన ప్రేమను బట్టి అందరూ మనను ఆశ్రయిస్తుంటారు. All will be drawn closer to you because of మనలో love. ప్రేమనే లేకపోతే ఎవరు మనల్ని ఆశ్రయించరు. When there's no love, nobody will be after you. చిన్న ఉదాహరణము, A small example. నాకు పూర్తి ప్రేమనే ఉండేది. Bhagavan is the very embodiment of love. కనుకని ఇంతమంది ఇంత ఇక్కడికి వచ్చేసారు, ఎవరికి ఇన్విటేషన్ పంపించాం? Therefore, so many have assembled here. Who received invitation? నో. Nobody. ఈ ప్రేమనే అందరినీ లాగుతుంది. It's the love of Bhagavan that draws కాబట్టి ప్రేమని everyone. మీరు పెంచుకోండి. Develop, grow this ప్రేమ love. ఒక్కటి ఉంటే సర్వమును మనం సాధించుకోవచ్చు. When once you have this love, you can achieve ఇంకా anything. 3-4 దినములంతా ఉంటుండాలి. You have got 3 and 4 days to దీనికి come. తగినటువంటి యొక్క కొన్ని ఆన్సర్స్ అంతా మనం సరైన రీతిగా తెప్పించుకొని You need to get answers to your questions. ఆ ఆన్సర్స్ లోపల మనం ఎంతైనా అభివృద్ధికి రావచ్చును. By getting answers, you can certainly ఈ improve. కాన్ఫరెన్స్ ఆదర్శమైనటువంటి కాన్ఫరెన్స్ గా నిరూపించాలి. Let this conference be an ideal conference. అనేక మంది అనేక కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకుంటుంటారు. You have many conferences ఈ outside. కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ లోపల చేరుతుంటారు. They join at the meeting. కానీ ఆ మీటింగ్ లో ఎవరేం చెప్పారో ఏమీ అర్థం కాదు. But no one understands what is transacted or అలాంటి deliberated. కాన్ఫరెన్స్ కాదు మంది. This conference is not like that. మనసు బుద్ధి ఇచ్చి అనుసరించేటువంటి యొక్క దీనిని మనం బోధించాలి. It should be taught in that way that would appeal our mind and intellect. అదే నిజమైనటువంటి కాన్ఫరెన్స్. That is real conference. అందరూ ఏకత్వాన్ని బోధించాలి. All should stand united. ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోవాలి. Develop love and share. సత్యాన్ని పలకాలి. Speak truth. ధర్మాన్ని చేయాలి. Practice righteousness. శాంతిగా జీవించాలి. And then lead such a sacred life. అది నిజమైనటువంటి జీవితం. That is true life. అప్పుడే మనకు పుట్టినందుకు సార్థకమవుతుంది. There lies our liberation, redemption. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మీరు love. ఎంతో దూరం నుంచి ఎన్నో లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని వచ్చినారు. You have come from far off places spending lots of money. అంత ఖర్చులు పెట్టుకొని అంత దూరం నుంచి మీరు వచ్చినందుకు అంతో మంచిని మీరు తీసుకొని పోండి. Having spent so much of money, having come from long distance, at least learn something out of this. పవిత్రతను వచ్చి తీసుకొని పోండి. Take with you all the షాప్ sanctity. మీరు వెళ్ళినారు, You go to a shop. షాప్ లో ఒక హ్యాండ్ కర్చీఫ్ కావాలంటావు. If you want to buy handkerchiefs, ఈ హ్యాండ్ కర్చీఫ్ 10 రూపీస్ కి ఇస్తే గానీ వాడు హ్యాండ్ కర్చీఫ్ నీ ముఖానికి కొట్టడు. unless you pay the price of 10 rupees, you don't get handkerchief.
కానీ నీవు 10 రూపీస్ ఇవ్వకపోతే వాడు హ్యాండ్ కర్చీఫ్ కూడా నీకు అందదు. If you don't pay the price, you can't get the kerchief. అదే రీతిగానే ఇప్పుడు అందరూ ఈ ప్రదేశంలోకి వచ్చినారు. Like this, all of you have assembled here. ఇక్కడ కూడా మీరు పవిత్రమైన ప్రేమని అందించినప్పుడే ఈ పవిత్రమైన ప్రేమతో మీరు అందుకోగలరు. Then once you share this sacred love, you can receive sacred love in turn. కనుకనే సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ ఈ నాలుగింటి యొక్క తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. We have to understand the true nature, significance of the human value. సత్యము అనగా ఏదో చేసింది చెప్పటము, చూసింది చెప్పటము, ఇంత మాత్రమే సత్యం కాదు. Truth does not mean reporting what is done, reporting what is త్రికాల heard. భాగ్యం సత్యం. The truth is that మూడు which కాలములు ఎందు remains same, మారినటువంటిదే సత్యము. which is changeless in all the 3 periods of అలాంటి time. సత్యాన్ని మనం పలకాలి. We should speak truth. ధర్మాన్ని ఆచరించాలి. We should practice ఏంటి righteousness. ఈ ధర్మము? What is this? ధారైతీతి ధర్మ. Dharma is our true nature. నిప్పు కలిగినటువంటిదే అగ్ని అవుతుంది. And you can call the fire if it burns. నిగ్దే లేకపోతే బొగ్గు అవుతుంది. And if it cannot burn, it's not fire, it's coal. కనుక మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి విలువ ఈ ధర్మం అనేటువంటి ఉండినప్పుడే మానవత్వం ప్రకాశిస్తుంది. Since this dharma quality is there, the human life shines forth. కనుక మనలో ప్రకాశించాలంటే ప్రేమతత్వాన్ని పెంచుకోండి. What? That should shine first, that's love. సత్యాన్ని మనం అనుసరించండి. We should follow truth. మీరు రేపో మొన్నాడో మీలో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటుంటే తప్పక అడగండి, నేను సులభంగా తీరుస్తాను. You may have many doubts in the coming days of your deliberation. Bhagavan is ready to answer your I am questions. ready, I am ready, I am ready. Bhagavan is ready, always ready. నన్ను మీరు మగ్గా యూజ్ చేసుకోండి. Make full use, full benefit of Bhagavan. నన్ను మీరు యూజ్ చేసుకుంటే తప్పక ఎంతైనా ఉపకారం ఉంటుంది మీకు. When once you are benefited by His divine presence, you will be helped in turn. నేను దేనికైనా సిద్ధంగానే ఉంటున్నాను. Bhagavan is ready for anything. ఎప్పుడైనా సిద్ధంగానే ఉంటున్నాను. Any time He is ready. అడిగి ఆనందాన్ని తెచ్చుకొని మీరు అనుభవించి సంతోషించండి. You ask, thou shalt be given, and be happy thereby. I am ready. Bhagavan is ready. కనుక మీరు ఏమాత్రము దంకు పడకండి, Do not hesitate to ask. ఏమాత్రము సందేహించకండి. Never doubt. నేను మీవాడు, మీరు నావాడు. Bhagavan belongs to you and you belong to Bhagavan. కనుకనే మనం ఇద్దరు ఒక్కటే. Both you and Bhagavan are one and the same. You and I are one. You and I are one. నీవు వేరు, నేను వేరు కాదు. You and I are not చాలా మంది separate. చెప్తుంటారు థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అంటుంటారు. Many say thanks. థ్యాంక్స్ చాలా చెడ్డది. This thanks is a bad word. థర్డ్ పర్సన్ చెప్పవలసింది థ్యాంక్స్. You thank a third person. నేను థర్డ్ పర్సన్ కాదు, Bhagavan is not a third person. సెకండ్ పర్సన్. He is second person. ఐ అండ్ యూ. I and you. సెకండ్ పర్సన్ కు థ్యాంక్స్ చెప్పకూడదు. Then why do you say నీవు thanks? అమ్మగారింటికి పోతావు, You go అమ్మ to- నీకు అంతా వండిస్తుంది. You go to your mother and she cooks many things. అమ్మా నీవు నాకు ఇంత వండి పెట్టినావు, థ్యాంక్స్ అంటావా? Oh mother, you did so much, I thank you. Do you say that? దట్ ఈస్ మదర్స్ డ్యూటీ. To serve like that is mother's duty. దీనికి థ్యాంక్స్ చెప్పకూడదు. You don't need to thank her. కాబట్టి నాది నా డ్యూటీ, This is నాకు Bhagavan's థ్యాంక్స్ duty. చెప్పకూడదు. Never say thanks to Bhagavan. నీకు రైట్ ఉంది. You have every right. You have every right to ask him. మీది రైట్, నాది రెస్పాన్సిబిలిటీ. Yours is the right. This is responsibility of ఈ Bhagavan. రైట్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెండు చేరినప్పుడే ఆనందాన్ని అనుభవిస్తావు. You will be really blissful when right and responsibility go together.